प्राय दीर्घ 20 दिन जलयात्रा पर आज आसिक जहाज न्यूयॉर्क सहर में पहुंचला। भाई एडी पहुंचला पर आमको जना पड़ला जहाज आमर बंदर भीतर को जाऊनी, बंदर बाहर ही माल खाली करिवो। कौन पाई ना बंदर भीतर एक जहाज बहुत अधिक अच्छी, तो से आमर सब क्रेन फ्रेन एडी रेडी हो सारे। आउ टिके पर को आमर सब बार्ज आसो, मुझे देखेबी बार्ज रे केमिति माल खाली कराउची। पछपटे देखंतु व्यू केते सुंदर व्यू, माने गोटे विशाल जहाज जाऊँगी। मु बैक कैमेरा ऑन करना देखौजी आग आपण ए जहाज देखंतु, माने देखिले आपण बुझी जिवे जहाज विषय। मु बैक कैमेरा ऑन करूची, जहाजटा देखंतु। ए जो जहाजटा देखंतु एडी ता ना प्रथमे देखंतु केते बडो ना भाई, वालेनियस विलियमसन। तो ये जो वालेनियस विलियमसन जो जहाज रे लिखाई जी, ए जहाजटा भाई स्पेशल जहाज। एदरे केवल कार आसे, एडा होजी कार कैरियर, माने गोटे देश रु अन्य देश को ए जहाज रे कार जाए। तो आपण देखि पारुथबे ए जहाजर साइड रे गोटे छोटिया टगबोट जाउजी। ये कौन करिवो से आगे से जहाज को बंदर रे लगेया पाए माने साहाଯ୍य करिवो। आउ ये जो जहाज खास करी माने बहुत विशाल। तो ये जो जहाजटा माने आपण जदि हिसाब करिवे समुद्र चालुथबा जत्ते जहाज अछि सबु जहाज कड़ू उच्चतम जहाज, माने बहुत उच्च जहाज। आ जते समुद्र खराब हुए माने बड़ बड़ लहड़ी आसे, এই জাহাজ বি মানে সবুঠু অধিক হলেইব, মানে সেটি কাম করুଥିବା লোকଙ୍କର মানে ওয়াট লাগি যায় এমিতি জোর সে হলেইব। বাকি भी आपण देखि पारदबे पछपटे आहुरी सब जहाज अछंती। तो एबे डेरी करबानी जिबा, मु जस्ट खाई देबी, खाईकी ड्यूटी रे गले आपन को देखेबी लूण केमिति खाली करा होची। तो चलुन जेमिति आपण मो पूर्व वीडियो जे देखि दिबे, एडा हम जहाजर मेसरूम को जिबा पई रास्ता। मेसरूम किछि आपण देखंतु, आपण को एई टाइप रो मेसरूम दिसिबो। माने देखो दी पटे टेबुल लगी, से पट टेबुल हूँ माने फिलिपिन्स माने जो बाहर देशर नागरिकों तांकर खाइबा को एठी रखाई से माने कौन खाती संगे आमर किसी मतलब ना। एटा हूँ आम भारतीय आमर दी जन इंडियन अच्छा खाइबा से घोड़े रखाई। आईटी मो खाइबा कौन कौन आज भाई टे जाऊ भल आम भारतीय खाइबा बनई, चिकेन बनई गोटे कौन आइटम ना तो मुझे जानी। चिकेन एटा गोटे भल दिशुची। ये भात डाली डाली से ऊपर जाड़ी मुझे गिना रखा भाई ये मुफिन्स बनई, कौन गोटे केक बनई, कि भाई मुफिन्स टा बहुत कौड़िया, बहुत स्पंज बनई पूरा जमी माने बेकरी टाइप रो। तो चलते फटाफट खाई ड्यूटी की बाहर मुझे देखी से लुण केमी खाली हो। तो देखो जमती जहाज आमर आसिक ठिया ये टगबोट आसी गोटे बार्ज को धरिकी आपन को जमी गोटे छोट जहाज पर दिसुव, कि एक्चुअली जहाज ना एटा गोटे टगबोट पुशिंग करुच्ची। से आगे जो डब्बाटा लगे अच्छी से बार्ज। ये जो टगबोटा देखो ये टगबोटा पाखापाखि 27 ରୁ 28 मीटर हम। आउ जदि आपण तार हॉर्स पावर देखिए 3900 4000 हॉर्स पावर पाखापाखि हम, जहाद्वारा सी बार्ज टाक माने धक्का देगी आनिक आम जहाज पाखे लगे पारुची। भाई टगबोट बहुत पावरफुल। मु आपन देखौ जे आगो को ये केमिदी माने बार्ज रे लोड भी होउची लुण आम जहाज रु केमिदी डिस्चार्ज करा हबो। डिस्चार्ज माने बार्ज रे लोडिंग हबो। तो ये जो टगबोट एगुड़ा स्पेशल टगबोट केवल नदी रे चलिया पई, कहीं एठू एबे आम कार्गो नै कि से हुडसन रिवर रे एंट्री करिवो। आम पिला सब एठी ठिया आइ जंदी बार्ज को बांधिया पई। तो नॉर्मली देखो से धीरे धीरे टगबोट या को पुश करूची आम जहाज पाखो। एठी माइनस टेम्परेचर जुगु केतबळे कुहुडी पळे आछी, तो केतबळे भाई अधिक ठंडा लागुची। आपण देखंतु जहाज रु न्यूयॉर्क शहर रो व्यू किछि एई टाइप रो। मु टिके कैमरा जूम करूची आपण को देखौची, माने छोट एपटू आरंभ करंतु छोट छोट घर, से सामना रे देखंतु की बड़ बड़ विशाल बिल्डिंग। आपण फिल्म रे देखुथिबे ना जो न्यूयॉर्क शहर रो टाइम स्क्वायर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो देखा जाए सब एडी अछि। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टिके दूर रे अछि देखा जाउनी, बट एडा आपण न्यूयॉर्क शहरटा देखि परिबे जोडा हमर टाइम स्क्वायर। आमे जतले बाहर को बुली जु आपन देखैबी व्यू जहाजर आरपट देखौजी जहाज सब केमिति क्रॉस करूजंदी। तो एडी देखंदु एपट साइड रे दीटा भाई विशाल कंटेनर जहाज, माने बहुत विशाल। गोटे एमएससी आ गोटे अन्य कंपनी रो जहाज। गोटे जहाज बंदर भीतर को जाउची, आ गोटे जहाज बंदर रु बाहर को आछी। साइड रे छोट छोट टगबोट अछंदी जहा सपोर्ट करजंदी बंदर भीतर जीवा पई। तो देखंतु जहाज भी केमिति एमदी समुद्र रे ट्रैफिक जेमदी हुए से नियम मानिकी पास करंदी। तो चलतु आपण जहाज देखिले, चलो देखा लुण केमिति खाली होची हमर मेन व्यू। प्रथमे देखंतु से जो बार्ज डाकू आम जहाज साइड रे केमिति बांधी की रखा हला, जा द्वारा एटा बार्जटा माने समुद्र सियाड कोडे न पळेबो। आपण देखिले टगबोट धक्का देई केमिति आनला, आपण को पूर्वरु वीडियो देखैली। तो देखंतु ए बार्ज रे रस्सी जो जाईची एडा आम जहाज रे गोटे रस्सी जाईची। एई रस्सी द्वारा बार्ज को बांधा आईची। बार्ज रो पछपटे गोटे रस्सी देखंतु केते लंबा रस्सी पूरा जाईची। से आगो पटे आ गोटे रस्सी जाईची, आपण देखि पारथुबे।
ତ ଏଇ ଦିଟା ରସିରେ ଏଇ ବାର୍ଜଟାକୁ ଆମ ଜାହାଜରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଜଟା ଏପଟ ହେପଟ ହଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଲୁଣ ଏଇ ଭିତରେ ଲୁଡ କରିସାରିଲାଣି। ଆମର ଯୋଉ ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମାନେ ଦିଟା କ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରେନ ରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଗ୍ରାବ। ଏଇ ଗ୍ରାବ ଟା କଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ମାନେ କଙ୍କଡା ଟାଇପର ଏମିତି ମାନେ ବନ୍ଦ ହବ ଖୋଲିବ। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଜାହାଜରେ ଲୁଣ ଖାସ କରି ଖାଲି ହୁଏ ଆଉ ଲୁଣ ବି ଲୋଡ ହୁଏ। ସେଇ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରେଟର ବସିଥିବ, ଭାଇ ହାଏ ଅପରେଟର ଭାଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଧୀରେ 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 ସେ ତାକୁ ସୁଇଂ କରିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିକି ତା ବାର୍ଜ ଦଉଛି। ଟିକେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କୋଉ ଟାଇପର ଏଟା ଡିସଚାର୍ଜ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବୁଲେଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବି, ସେଇ ମାନେ ଗ୍ରାବ ଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି, ଲୁଣ ଟାକୁ କେମିତି ଉଠଉଛି। ଭାଇ ପୁରା ଦୁନିଆ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ଅଛି ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଜାହାଜ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଡ୍ରାଇ କାର୍ଗୋ ଅଛି, କୋଇଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗହମ ଲୁଣ ସବୁ ଏଇ ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆସେ। ମାନେ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। କେବଳ ଖାସ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଜାହାଜ, ତେଲ ବୁଝେଇ ଜାହାଜ ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ବଲ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଜାହାଜ ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପର। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ପାଖକୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣ କୋଉ ଟାଇପର ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପୁରା ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର ଟାଇପର ଆମର ପୁରା ବନେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଚୁଳି ମାରା ଯାଇନି ସେଇଭଳି ଟାଇପର ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଲୋଡ ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାବ ଅଛି, ଏ ଗ୍ରାବ ଏବେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ରେନ ଚାଲୁଛି, ଏ କ୍ରେନ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦରକାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆମକୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜାହାଜରେ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି? ପ୍ରଥମେ ହେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ କ୍ରେନ ସବୁ ଚଲଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଜାହାଜ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଆସିବାର ମୂଳ ସ୍ରୋତ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଜେନେରେଟର। ଏଇ ଯୋଉ ଜେନେରେଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି 4 ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଜେନେରେଟର। ଏଇଟା ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରେନ ଦେଖିଲେ, ସେଇ କ୍ରେନ କୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି, ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର 1200 କିଲୋ ୱାଟ ମାନେ ପାୱାରର। ତ ଏଇଭଳି ଜାହାଜରେ 3ଟା ଜେନେରେଟର ଅଛି। 3ଟା ଯାକ ଜେନେରେଟର ଆମର ମାନେ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ଗୋଟେ ଦିଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଜାହାଜର ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏଇଟା। ୟା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜର ପ୍ରପେଲର ଯୋଉଟା ପଙ୍ଖା ବୁଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢେ। ଆଉ ବାକି ସାଇଡରେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ସିଲାରୀ ମେସିନ ଯେତେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ ର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏଇ ଟାଇପର। ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଜେନେରେଟର ଦ୍ୱାରା ଜାହାଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମିଳେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତର କୌଣସି ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ନାହିଁ। ଜାହାଜର ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ଜ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛି କୋଉ ଟାଇପର ପୁରା ଫୁଲ କହେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଯେମିତି ପାହାଡ, ମରୁଭୂମି ପାହାଡ ପୁରା ହେଇଭଳି ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେଇଛି ସେ ଲୁଣରେ। ମାନେ ସେପଟେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏପଟଟା ଫୁଲ ହେଇସାରିଲାଣି। ସେମ ସେଇ ଆଗରେ ଦିଟା ରସି, ଯେମିତି ସେପଟେ ଦେଖେଇଲି ଏଠି ଗୋଟେ ରସି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ରସି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଗ ଭାଗର ଜାହାଜର ଦେଖେଇବି, ଜାହାଜ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। କିଛି କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରେନ ଅପରେଟର ଭାଇ ଗ୍ରାବ ଟାକୁ ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଲୁଣଟା, ଗୁଡା ଲୁଣଟା କୋଉ ଟାଇପର ଏଠି ଲୋଡ ହେଇଛି। ଟିକେ ମାଟିଆ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡା ଲୁଣଟା ମୋ ହାତରେ। କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି, ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଲୁଣଟା ଟୋଟାଲ 60,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଲୋଡ ହେଇଛି ଜାହାଜରେ। ମାନେ ଆମର 5ଟା କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି, 5ଟା କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡରେ ଏଇଭଳି 60,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଲୋଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଲୁଣଟା ଆମେରିକା ବାଲା ଖାସ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବରଫକୁ ତରଳେଇବାରେ। ତ ବରଫକୁ କେମାନେ କଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଲୁଣ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ଯିବ, ସେଇଟା ମାନେ ପାଉଡର ବନେଇବେ। ତାପରେ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆଇସ ପୁରା ହେଇଯାଏ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଆଇସ ଉପରେ ଏମିତି ବରଫକୁ ଫୋପାଡିବେ। ସରି ବରଫକୁ ଫୋପାଡିବେ କହିଲି, ବରଫ ଉପରେ ଲୁଣ ଟାକୁ ଫୋପାଡିବେ। ଯୋଉ ଲୁଣ ଟା ଫୋପାଡିଲେ ବରଫ କଣ ହବ, ଜଲଦି ମାନେ ମେଲ୍ଟ ହବ, ତରଳି ଯିବ। ଏମାନେ ଭାଇ ଏତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ବରଫକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ସିଧା ଲୁଣ ଫୋପାଡିବେ, ବରଫ ତରଳି ଯିବ। ତ ଭାଇ ମାନେ କ୍ରେନ ଅପରେଟର ଭାଇ ନିଜର ଗ୍ରାଫକୁ ଉଠେଇକିନି ସେ ତାର ବୁଲେଇ ନେଲା। ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠିଆ କରିଥିଲା। ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣଟା ହାତରେ ଦେଖେଇ ପାଇଲି ଧରିକି। ତ ଆମର ଟିକେ ମାଟିଆ ଲୁଣ, ଆମେ ଘରେ ଯୋଉଟା ଖାଆନ୍ତି ଆଗ ମନେ ଥିବ ଛୋଟବେଳେ, ସେଇଟା ଧଳା କଲର ଗୁଡା ଲୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାଟିଆ କଲର ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଜାଡିଲା, ଅଲରେଡି ପାହାଡ କରିଦେଲା। ଭାଇ ଏପଟେ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ପାସ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଜାହାଜଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭରଗ୍ରୀନ ର ଜାହାଜଟା। ଭାଇ ନାଁଟା ଯେମିତି ଏଭରଗ୍ରୀନ, ମାନେ ଜାହାଜ ବି ସେମିତି ଏଭରଗ୍ରୀନ ଲେଖେ ଦିଶୁଛି। ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ମାନେ କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ ହେଇଛି ଭାଇ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ ହେଇଛି, ମାନେ ଜାହାଜଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେଇ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟକ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଟକ୍ ବୋର୍ଡଟା ସେମ ଏଇ ଜାହାଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି, ସେ ଜାହାଜକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦର ଲଗେଇବ। ଏ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାହାଜର ଫନେଲ, ଯେମିତି ଗାଡିରେ ସାଇଲେନ୍ସର ଥାଏ, ସେ ଜାହାଜର ଫନେଲ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ବି
ଟଗବୋର୍ଡ ଯାଉଛି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ସେଠି ଗଲେ ଆହୁରି ଟଗବୋର୍ଡ ଭାଇ ଆସିବ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବିଶାଳ ଜାହାଜ, ମୋବାଇଲର ମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପୁରା ମାନେ କଭର ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କ୍ରିନ ଛୋଟ ପଡି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିଟା କ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଦି ପଟେ ଦିଟା ବାର୍ଜ ଲାଗିଛି। ସେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ଲାଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣ ଦେଖିଛି ବାର୍ଜ ଆମେ କହୁ ସେଗୁଡା କଣ, ସେଇଥିରେ ଏବେ ଲୁଣ ଦି ପଟେ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିଟା ବାର୍ଜ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ପଳେଇବେ, ପୁଣି ଦିଟା ବାର୍ଜ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିଟା ବାର୍ଜ ଆସିବେ ସେମାନେ ଜାହାଜର ଏଇ ଆଗ ସାଇଡରେ ଲାଗିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରେନ୍ରେ ଦିଟା ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖିଲେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଅଛି। ଇଏ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ କ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ତ ନର୍ମାଲି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା କ୍ରେନ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଦିଟାକୁ ରେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜାହାଜ ବିନା ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ଯାଇକିନି କେମିତି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗକୁ ନେଉଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜାହାଜ ବିନା ରସିରେ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ବନ୍ଦରରେ ଗଲେ ଆମେ ରସି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, କୁଆଡେ ଆଗ ପଛ ହଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚାରୁ ସେଇଠି ସବୁ ଜାହାଜର ରସି ଆସିକି ସେ ବାର୍ଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଗ ଭାଗର ମାନେ ସବୁଠୁ ଉପର ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଠି ସିଡି ଅଛି, ସିଡି ଦେଇକି ଯିବା। ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଭାଇ ଜାହାଜଟା ଖାଲି ଲୁହାରେ ନା ଏଇଠି କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଛି ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଏମିତି ମେସେଜ ଫେସେଜ ଆସିଛି। ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୁହା, ମାନେ ଲୁହା ତ ଲୁହା, ଏତେ ଓଜନ, ମାନେ 40,000 ଗ୍ରସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଟନେଜ ଭାଇ ଜାହାଜ। ଖାଣ୍ଟି ଲୁହାରେ, କୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାହାଜରେ ଲାଗେନି ଭାଇ, କେବଳ ଲାଗେ ସେ ଆକୋମୋଡେସନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବେଡରୁମ ସେଇଠି ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଜାହାଜର ସବୁଠୁ ଆଗର ଉପର ଭାଗକୁ ଆସିଗଲି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଫକ୍ସଲ ଡେକ୍ ବା ଫରୱାର୍ଡ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ୱିଣ୍ଡଲା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଜାହାଜର ଆଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ମାନେ ମୋରିଂ ପାଇଁ। ଜାହାଜର କିଛି ପଛ ଭାଗ ଏଇଭଳି ଦିଶୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ସ ଭଳି ଦିଶୁନି, ୟା ଭିତରେ ଲୁଣ ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲୁଣ ଅଛି, ଏଇଗୁଡା କଭର ଦେଇକି ଏବେ ଲୁଣଟାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକି ବାର୍ଜ ଆସିବ ପୁଣି ୟାକୁ ଖୋଲା ହବ। ତ ନର୍ମାଲି ବର୍ଷା ହଉଛି ନା, ଲୁଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି ବଡ ବଡ ରସି, ଏଇଠି ମୋଟା ମୋଟା ରସି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ମୋଟା ମୋଟା, ମାନେ ହାତ ପାଇବନି ରସି। ଏଇ ରସି ଦ୍ଵାରା ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ବାର୍ଜକୁ ବି ସେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରସିଟା କେମିତି ଆସିଛି, ସେ ମୋରିଂ ଡ୍ରମ ରୁ ପୁରା ଏଇଭଳି ବୁଲି 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 ସେଇଠିକି ଯାଇଛି, ସେ ବାର୍ଜକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ଜ ଗୋଟେ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଭାଇ ବାର୍ଜ ତ ପଳନ୍ତା। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମାନେ ଜିକେ, ଏଇ ପକ୍ଷୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ବସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। ଏଇଟା କୋଉ ପକ୍ଷୀ କହିପାରିବେ କି? ୟା ଥଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗୁଣା ଲେଖେ। ଦେଖି ଯୋଉମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏରିଆ ସେ ତ ନିହାତି କହିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା କୋଉ ପକ୍ଷୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ସେ ଆସିକି ସକାଳୁ ବସିଛି ଏଇଠି ଆମ ଜାହାଜ ଉପରେ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିଲି ବସିଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜାହାଜର ଆଗ ଭାଗ। ଆମ ଜାହାଜ କଣ ହେଲା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ଏଇଠି ନାହିଁ, ବନ୍ଦର ଦୂରରେ, ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଜାହାଜ ହଲୁନି, କଣ ପାଇଁ ହଲୁନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇଛି? ତା ପଛର ମେନ୍ କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଙ୍କୁଳି ଭାଇ କି ବିଶାଳ କାୟ ଶିଙ୍କୁଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ହାତ ଦେଲେ ହାତ ବି ମାନେ ଅଧା ହଉଛି। ଏଇ ଶିଙ୍କୁଳିରେ କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କରର ଚେନ୍, ୟା ସାଙ୍ଗେ ଆଙ୍କର କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏ ଆଙ୍କରକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ତଳ ଭାଗ ଅଛି, ସିଧା ଆଙ୍କର ଯାଇକି ସେଇଠି ପଡିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଚେନ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ଚେନ୍ ବି ସେଇଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେ ହେଇକି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ଓଜନ ନେଇକି ରଖିବ, ଜାହାଜକୁ ଆଗ ପଛ ହବାକୁ ଦବନି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଚେନ୍ ଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ପାଣିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ ଟା ଯାଇଛି, ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଚେନ୍ ଟା ଯାଇଛି, ଆଙ୍କର ପୁରା ଯାଇକି ତଳେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଙ୍କରଟା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠି ଗଲେ, ଏ ଦିଟା ଆଗ ସିଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଉଡିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ। ଉଡିଗଲେ। ଏଇଠି ଆଙ୍କର ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆଙ୍କର। ଏଇଟା ମାନେ ପାଣିରେ ରହି ରହି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଶିବ ଜଙ୍କ ଲେଖେ। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଜାହାଜର ଆଗ, ଯୋଉଟା ବଲବସ୍ ବାଉ ପାଣିକି କାଟିକି ଜାହାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢଉଛି। ତ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦରକୁ ନ ଯାଏ, ଏଇଭଳି ଜାହାଜ କଣ କରେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଆଙ୍କର ମାନେ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୁଏ। ବାର୍ଜ ଆସିବେ, ବାର୍ଜ ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ, କ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାର୍ଗୋ ଖାଲି କରୁ। ବାକି ବେଳେ ବେଳେ ବନ୍ଦର ଖାଲି ନଥିଲେ ହିଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ, ବଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜାହାଜ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଜାହାଜ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବା ଯୋଉ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କାର୍ଗୋ ମାଲକୁ କିପରି ଖାଲି କରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।